ರೀತಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೆನೆಸಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ഏകദേശം ഒരു വർഷമായി ഞങ്ങളോട് വന്നിട്ട് ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೆನೆಸ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ നമ്മൾ എണ്ണത്തിൽ ഒന്നും കുറഞ്ഞു പോകാതെ വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഈ വർഷത്തിന്റെ അവസാനം ദൈവം സ്തോത്രം. ಆದರೆ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರುವಂತೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ഞങ്ങൾ ബോംബെ പ്രദേശത്ത് സന്തോഷം സഹായിക്കുന്നു. ഇന്നലെ ഈവനിങ് ആണ് ഞങ്ങൾ വന്നത്. ദൈവം നമുക്ക് ഈ വീക്ക് ബാംഗ്ലൂരിലും നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് സൺഡേ തൊട്ട് ഞങ്ങൾ നാട്ടിലെ ന്യൂ ഇയർ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ 2 weeks വെക്കേഷൻ ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക. 2 ವಾರದ ರಜೆಗಾಗಿ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು. ಈ 2 ವಾರ ಇಲ್ಲಿರ್ತೇವೆ. ನಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ. എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാവകാശം തന്ന പ്രിയ അഭിനവ് പാസ്റ്റർ കുടുംബത്തിന് ഓർത്ത് നന്ദി പറയുന്നു. ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಭಾಪಾಲಕರಾದಂತಹ ಅಭಿನವ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರನ್ನು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನೆನೆಸಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. എന്നെ സന്തോഷിപ്പിച്ച എന്നെ ദൈവാത്മാവ് പ്രേരിപ്പിച്ച ഒരു വേദവാക്യം വെച്ച് വളരെ ഷോർട്ട് മെസ്സേജ് വന്ന് ഞാൻ ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅದ ನಂತರವಾಗಿ ನಾನು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ. അതിനെ 2 വാക്യം വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 2 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಓದಲು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ആദ്യമായിട്ട് ಮೊದಲನೇದಾಗಿ സംഖ്യാപുസ്തകം ബുക്ക് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 14 verse 1. 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 1ನೇ ವಾಕ್ಯ. അടുത്ത വാക്യം മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 14 verse 26. 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 26ನೇ ವಾಕ್ಯ. കണ്ണടയ്ക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ನಾವು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. പരിശുദ്ധ കർത്താവേ, ಪರಿಶುದ್ಧನಾದಂತ ತಂದೆಯೇ, കർത്താവേ ഈ നല്ല സമയത്തിനായി സ്തോത്രം. ದೇವರೇ ಈ ಒಳ್ಳೆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. കർത്താവേ ഈ വർഷത്തിന്റെ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് സൺഡേയിൽ ದೇವರೇ ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ 2ನೇ ಭಾನುವಾರದಲ್ಲಿ സഭയെ ഒരുമിച്ച് ಸಭೆಯೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. സ്തോത്രം. ದೇವರೇ ನೀನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ಉಪಕಾರಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಇದನ್ನು ಸಂಸಾರಿಪಾನ್ ಇನ್ನು ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ಬಲಪಡಿಸುവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೋಶೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನನ್ನೊಳಗಿದ್ದು ദൈവാത്മാ ശക്തിയാൽ ದೇವರಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ അനേകർക്ക് ആശ്വാസം വിടുതലും കാരണമായി തീരാൻ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ಅನೇಕರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಆಶ್ವಾಸನೆಯಾಗಿರಲಿ. സ്വർഗ്ഗം ഈടാകുന്നവർക്കായി സ്തോത്രം. ದೇವರೇ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗವು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. പ്രാർത്ഥനകൾക്കായി സ്തോത്രം. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. സർവേശ്വരൻ നാമത്തിൽ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. നമ്മൾ 2 വാക്യമാണ് വായിച്ചു കേട്ടത്. ನಾವು 2 ವಾಕ್ಯ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಿ ಕೇಳಿದೆವು. ഒന്ന് സംഖ്യാപുസ്തകം 14 അധ്യായം 1 വാക്യവും ಒಂದು ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 1ನೇ ವಾಕ್ಯ. മത്തായി സുവിശേഷം 14 അധ്യായം 26 വാക്യം വായിച്ചു. ಮತ್ತೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 26ನೇ ವಾಕ್ಯ. ഒന്ന് പഴയ നിയമത്തിൽ ഒന്ന് പുതിയ നിയമത്തിൽ വായിച്ചു. ಒಂದು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲೂ ನಾವು ಓದಿದೆವು. രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് ഒന്ന് കാണാം. ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ. ആരോ നിലവിളിക്കുന്നു. ಯಾರು ಯಾರನ್ನು ನೋಡಿ ಕೂಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, എന്ത് നിലവിളിക്കുന്നു നമുക്ക് കാണാം. ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ಕೂಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഞാൻ ഈ ടോപ്പിക്കിന് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഓഫ് മാൻ ടുവേർഡ്സ് ഗോഡ്സ് വിൽ. ನೋಡಿ, ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಭಾವನೆ ಅಥವಾ ಆತನ ಭಾವನೆ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಲು ಬಯಸ್ತೇವೆ. ദൈവഹിതത്തിനും ദൈവ പ്രവൃത്തിക്കും മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു. ನೋಡಿ, ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನು ಹೇಗೆ ಆತನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಲು. സംഖ്യാപുസ്തകം 14 അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ അവിടെ സഭയൊക്കെ നിലവിളിക്കുക. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆ ಕೂಗುತ್ತಾ ಇದೆ. എന്തുകൊണ്ട് നിലവിളിക്കുന്നത് ആ അധ്യായത്തിൽ 13ാം അധ്യായം നോക്കുമ്പോൾ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಗಮನಿಸುವುದಾದ್ರೆ ഇത് നമുക്കറിയാം ഇസ്രായേൽ ജനം മിസ്രൈമിൽ കഷ്ടപ്പെട്ടു. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು. ഫറവോൻ മിസ്രൈം ദേശത്തിൽ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ അവിടെ കഠിന വേല ചെയ്തു. ദൈവം അവരോട് കരുണ തോന്നി മോശയും അഹ്റോനും മുഖാന്തരം കനാൻ ദേശത്തിലേക്ക് അവരെ നടത്തുവാണ്. ಫರೋನು ಆತನು ಜನರ ವಿರೋಧವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಕಸವಾದಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆತನನ್ನು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದ ನಂತರವಾಗಿ ಮೋಶೆ ಆರೋನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಉಂಟಾಯಿತು. പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പല കഷ്ടതകളും സഹിച്ച് അവർ ചെങ്കടലിനെ വിഭാഗിച്ച് ദൈവം അവർക്ക് പല അടയാളങ്ങൾ കാണിച്ച് ജനത്തെ, വലിയൊരു സമൂഹം ജനത്തെ മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് മോശയുടെയും അഹ്റോന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ കനാൻ ദേശത്തെ വാഗ്ദത്ത നാട്ടിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವನ್ನೆಲ್ಲ ದಾಟಿ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು, ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕನಾನ್ ಊರಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಕೊಂಡು ಬರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ഈ യാത്രയിൽ, മരുഭൂമി യാത്രയിൽ ദൈവം അവർക്ക് ലേവ്യ പുസ്തകം നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ദൈവ സമാപന കൂടാരം നൽകുന്നു, ശുശ്രൂഷ ക്രമത്തെയും കൊടുക്കുന്നു. ನೋಡಿ, ಲೇವಿ ಕಾಂಡ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಆರಾಧನೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ
ಆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳವನ್ನು ದೇವರು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. സംഖ്യാപുസ്തകം 13 അധ്യായം നോക്കുമ്പോൾ ಹಾಗೆ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ഈ യാത്ര അങ്ങ് തുടർന്നു വരുമ്പോൾ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಯಾಣ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವಾಗ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കാദേശ് ബർണ ദേശത്ത് എത്തുമ്പോൾ ಕಾದೇಶ್ ಎಂಬುದಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅವರು ಸೇರುವಾಗ ദൈവം മോശയുടെ അഹരോനോട് പറയുന്നു, ದೇವರು ಮೋಶೆಯೊಟ್ಟಿಗೂ ಹಾರೋನೊಟ್ಟಿಗೂ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ഇസ്രായേൽ മക്കളിൽ 12 ഗോത്രങ്ങളുണ്ട്. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರಲ್ಲಿ 12 ಗೋತ್ರಗಳುಂಟು. 12 ഗോത്രത്തിൽ 12 മെയിൻ ആൾക്കാരെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് 12 ಕುಲಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ ഈ ദേശം കനാൻ ദേശം ഒറ്റുനോക്കുവാൻ, കനാൻ ദേശം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഒറ്റുനോക്കുവാൻ ദൈവം മോശ മുഖാന്തരം 12 പേരെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് അവരെ അയക്കുവാണ്. ನೋಡಿ, ಕಾನಾನ್ ದೇಶವು ಹೇಗೆ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿ ಬರಲು ಗೂಢಾಚಾರಿಗಳಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. സംഖ്യാപുസ്തകം 13 അധ്യായം 12 അധ്യായം തുടർന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ മോശ എന്തൊക്കെയാണ് അവരെ പറഞ്ഞു കൽപ്പിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ പോയി എന്ത് കണ്ട് പറഞ്ഞു വരണം. ನೋಡಿ, ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 12ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನೀವು ಗಮನಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಮೋಶೆ ಅವರಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ನೀವೇನೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಬರಬೇಕು, ಕಂಡು ಬರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. സംഖ്യാപുസ്തകം 13 അധ്യായം 12 അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ദേശം ഏത് വിധമുള്ളതെന്നും 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 18ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆ ದೇಶವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ അതിലുള്ള ജനം എങ്ങനെ ബലവാന്മാരാണോ ബലഹീനന്മാരാണെന്നോ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನರು ಬಲಿಷ್ಠರ ಬಲಹೀನರ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿ ಬರುವಂತೆಯೂ ആ ജനം ചുരുക്കമാണോ അധികമാണോ ಅವರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದಾರಾ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದಾರಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿ ಬರಲು അവർ പാർക്കുന്ന ദേശം ഫലഭൂയിഷ്ടമുള്ള ദേശമാണോ ಅವರು ಇರುವಂತಹ ದೇಶವು ಫಲವಿರುವಂಥ ದೇಶವಾ ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ അവർ വസിക്കുന്ന ദേശത്ത് പാളയങ്ങളോ കോട്ടകളോ ഉണ്ടോന്നോ ಅವರಿರುವಂತಹ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋಟೆಗಳು ಅರಣ್ಯಗಳು ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿ ಬರುವಂತೆಯೂ ദേശം പുഷ്ടിയുള്ളതെന്നോ ದೇಶವು ಫಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿ ಬರುವಂತೆಯೂ വല്ല വൃക്ഷങ്ങൾ ദേശത്തുണ്ടോന്നോ ಸರಿಯಾದಂತಹ ವೃಕ್ಷಗಳು ಇದೆಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿ ಬರುವಂತೆಯೂ ഇതൊക്കെ നോക്കി വരാൻ മോശയും അഹരോനും ഈ 12 പേരെ പറഞ്ഞയച്ചു വിടുവാണ്. ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಇದೆಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿ ಬರುವಂತೆ ಮೋಶೆಯು ಆರೋನನು ಆ ಜನರನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. അങ്ങനെ അവരോട് പറയുന്ന അവിടെ പോയി അവിടെ ചെന്നുള്ള ഫലങ്ങളും കൊണ്ടുവരാൻ ഒക്കുമെങ്കിൽ ഫലങ്ങളും കൊണ്ടുവരാൻ ഈ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു. ನೋಡಿ, ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸುವಾಗ ಗೂಢಚಾರಿಗಳಾಗಿ ಹೋದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಫಲವನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವುದನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. നമ്മുടെ റെഫറൻസിനായി 13 അധ്യായം 12 അധ്യായം വാക്യം 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 13:8 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 8ನೇ ವಾಕ್ಯ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. സംഖ്യാപുസ്തകം 13:18 ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 13:8. ദേശത്ത് ചെന്ന് മലയിൽ കയറി ദേശം ഏതു വിധമുള്ളതോ അതിൽ കുടിയിരിക്കുന്ന ജനം ബലവാന്മാരോ ബലഹീനരോ ചുരുക്കമോ അധികമോ അവർ പാർക്കുന്ന ദേശം നല്ലതോ ആകാത്തതോ അവർ വസിക്കുന്ന പട്ടണങ്ങൾ പാളയങ്ങളോ കോട്ടകളോ ദേശം പുഷ്ടിയുള്ളതോ പുഷ്ടിയില്ലാത്തതോ അതിൽ വൃക്ഷമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നിങ്ങനെ നോക്കി അറിവീൻ. നിങ്ങൾ ധൈര്യപ്പെട്ടു ദേശത്തിലെ ഫലങ്ങളും കൊണ്ടുവരുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. യെസ്, ഇങ്ങനെ ദൈവം മോശ ഈ ജനത്തെ പറഞ്ഞ് അയക്കുവാണ്. എന്നാൽ ഈ ജനം ഈ പോകുന്ന 12 പേര് പോയി 12 തിരിച്ചു വന്നു. 40 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അവർ തിരിച്ചു വന്നു. 40 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ ഈ 12 പേരെ റിപ്പോർട്ട് ഒന്നല്ലായിരുന്നു. ನೋಡಿ, 18ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಗಮನಿಸುವಾಗ ಮೋಶೆಯು ಆರೋನನು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸಿದಾಗ ಅವರು 40 ದಿನಗಳ ನಂತರವಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದಾಗ 12 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಂದೇಶವು 12 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಆ ಒಂದು ಸಮಾಚಾರ ಒಂದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ആ 12 റിപ്പോർട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെജോറിറ്റി നെഗറ്റീവ് റിപ്പോർട്ടും മൈനോറിറ്റി പോസിറ്റീവ് റിപ്പോർട്ടുമായിരുന്നു. 12 ಜನರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ವರದಿಗಳು ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. സംഖ്യാപുസ്തകം 13 അധ്യായം 27 തൊട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 27ನೇ ವಾಕ್ಯ ಗಮನಿಸಿ. അവർ അവനോട് വിവരിച്ചു പറഞ്ഞത് എന്തെന്നാൽ, നീ ഞങ്ങളെ അയച്ച ദേശത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ പോയി, അത് പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ദേശം തന്നെ. അതിലെ ഫലങ്ങൾ ഇതാ. എങ്കിൽ ദേശത്ത് പാർക്കുന്ന ജനങ്ങൾ ബലവാന്മാരും പട്ടണങ്ങൾ ഏറ്റവും ഉറപ്പും വലിപ്പവും ഉള്ളവയുമാകുന്നു. ഞങ്ങൾ അനാക്കിന്റെ പുത്രന്മാരെയും അവിടെ കണ്ടു. അമാലേക്യർ തെക്കേ ദേശത്ത് പാർക്കുന്നു. ഹിത്യരും എബ്യൂസരും അമോര്യരും പർവ്വതങ്ങളിൽ പാർക്കുന്നു. കനാനിയർ കടൽക്കരയിലും യോർദാൻ നദീതീരത്തും പാർക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ അവർ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ പറയുകയാണ്. അവർ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. ദേശത്ത് പാലും തേനും ഒഴുകുന്നു, ദേശം നല്ലത്. എന്നാൽ ദേശത്തിലെ ജനങ്ങൾ ബലവാന്മാരാണെന്നും പിന്നെ അവർക്ക് അവിടെ ഒത്തിരി പ്രതിസന്ധികൾ പറയുന്നു. എന്നാൽ 30-ാം വാക്യത്തിൽ അതിൽ ആ 12 പേരിൽ ഒരു വ്യക്തി കാലേബ് പറയുന്ന വാക്യം 30-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കാം. ನೋಡಿ, 27ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಗಮನಿಸುವಾಗ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಅದು ಹಾಲು ಜೇನು ಹರಿಯುವಂಥ ದೇಶವೇ, ಹಣ್ಣುಗಳಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನರು ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ನಂತರವಾಗಿ 30ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಲೇಬನು ಹೇಳುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, എന്നാൽ കാലേബ് മോശയുടെ മുമ്പാകെ ജനത്തെ അമർത്തി, നാം ചെന്ന് അത് കൈവശമാക്കുക, അത് ജയിപ്പാൻ നമുക്ക് കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞു.
യെസ്, കാലേബ് മാത്രം, കാലേബും യോശുവയും, കാലേബ് നമ്മൾ അടുത്ത വായിക്കുമ്പോൾ കാലേബും യോശുവയും മാത്രം അവർ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കരുത്, ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്, ദൈവമായ യഹോവ നമ്മളെ, കാരണം മിസ്രയീം ദേശത്ത് ദൈവം നമ്മളെ പുറപ്പെടുവിച്ചു, അനേക അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ദൈവം നമുക്ക് നൽകി, ഈ ദേശം നമ്മളെ കൊണ്ട് ഓക്കും. എന്നാൽ ഇവർ പറയുന്നു, 34 വാക്യം പറയുന്നു, ആ ദേശത്തെ ജനങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു വെട്ടുകളെ പോലെ we are nothing എന്ന് അവർ പറയുന്നു. ನೋಡಿ 30ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಗಮನಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಕಾಲೇಬನು ಮತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಯೆಹೋಶುವನು ಅವರು ಹೇಳುವಂತ ವರದಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿತ್ತು. ನೀವು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ದೇವರು, ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದಂತ ದೇವರು, ನಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೊಂಡೋಗಲು ಶಕ್ತನು ಎಂಬುದಾಗಿರುವಂತ ವಿವರವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ദൈവമായ യഹോവ അവരെ വാഗ്ദത്തദേശത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ, ಯೆಹೋವನಾದಂತ ದೇವರು ಅವರನ್ನು ವಾಗ್ದಾನ ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರಿಸುವಾಗ ജനത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ, എന്നാൽ ഈ 12 പേരെ റിപ്പോർട്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു ഭൂരിഭാഗം പാളയത്തിന് ഇപ്പുറത്തുണ്ടായിരുന്നു, മരുഭൂമിയുടെ ഇപ്പുറത്തുണ്ടായിരുന്നു. ನೋಡಿ, ಈ 12 ಜನರು ಕೊಡುವಂತ ವರದಿ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ഈ റിപ്പോർട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ സഭ മൊത്തം കരഞ്ഞു, നിലവിളിച്ചു. ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿ ಕೂಗಿದರು. സഭ കരഞ്ഞ ദൈവത്തിന് മുൻപാകെ ಅಲ್ಲ, ಜನರು ಕೂಗಿದ್ದು ದೇವರ ಮುಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲ, അവർ കരഞ്ഞത് അവരെ ഈ ദേശത്തിൽ അവരെ കൊല്ലുവാൻ കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് ദൈവത്തിന് എതിരായി പിറുവിറുത്തു. അവർ ನೋಡಿ, ಅವರು ಬದಲಾಗಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡು ತಂದದ್ದು ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಯಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ಗುಣಗುಟ್ಟಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. അവർ മോശയ്ക്കും അഹരോനും എതിരായി പിറുവിറുത്തു. ಅವರು ಮೋಶೆಗೂ ಆರೋನಿಗೂ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಗುಣಗುಟ್ಟಿದರು. അവർ പറഞ്ഞ അവരുടെ സങ്കടങ്ങൾ പറയാം, ಅವರ ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. സംഖ്യാപുസ്തകം 14 അധ്യായം 3 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, ನಂತರವಾಗಿ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 3ನೇ ವಾಕ್ಯ ಗಮನಿಸುವಾಗ, ഞങ്ങളെ വാളാൽ വീഴ്ത്തി ഇവിടെ ശവങ്ങൾ നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ കൊണ്ടുവന്ന് ചോദിച്ചു. ಕತ್ತಿಯ ಬಾಯಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. മക്കളും ഭാര്യമാരും കൊള്ളയായി പോകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಅವರು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. അങ്ങനെ ഒരു സോർട്ട് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദൈവം മോശയുടെ അഹരോനും മുമ്പിൽ ഈ ജനം പിറുവിറുത്ത് ജനത്തോട് പറയുന്നു, മോശയോടും അഹരോനും പറയുന്നു. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮೋಶೆಯ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಆರೋನ ವಿರೋಧವಾಗಿಯೂ ಹೇಳಿ ಆ ಜನರು ಗುಣಗುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. എന്നാൽ ഇവരുടെ നടുവിൽ കാലേബും യോശുവയും, ಆದ್ರೆ ಇವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಬನು ಮತ್ತೆ ಯೆಹೋಶುವನು 7ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു. 7ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ, ഒന്ന് വായിക്കാമോ? 14ನೇ അധ്യായ 7ನೇ ವಾಕ್ಯ. ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ സർവ്വസഭയോടും പറഞ്ഞത് എന്തെന്നാൽ, ഞങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ച് ഒറ്റുനോക്കിയ ദേശം എത്രയും നല്ല ദേശമാകുന്നു. യഹോവ നമ്മിൽ പ്രസാദിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ നമ്മെ പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ആ ദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു നമുക്കത് തരും. യഹോവയോട് നിങ്ങൾ മത്സരിക്കുക മാത്രമരുതോ, ആ ദേശത്തിലെ ജനത്തെ ഭയപ്പെടരുതോ, അവർ നമുക്ക് ഇരയാകുന്നു, അവരുടെ ശരണം പോയിപ്പോയിരിക്കുന്നു. നമ്മോടുകൂടെ യഹോവയുള്ളത് കൊണ്ട് അവരെ ഭയപ്പെടരുതോ. എന്നാറെ അവർ കല്ലെറണമെന്ന് സഭയെല്ലാം പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഒരു മെജോറിറ്റി ജനത്തിനെതിരെ, മെജോറിറ്റിയുടെ അഭിപ്രായം, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചത്തുപോകും, ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് യാത്രയില്ല, യഹോവയായ ദൈവം ഞങ്ങളുടെ ഈ ദേശത്ത് ഞങ്ങൾ പട്ടുപോകും, നശിച്ചു പോകുന്നതാണ് അവരുടെ അഭിപ്രായം. ನೋಡಿ, 12 ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೇಳಿದಂತೂ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೋಗುವುದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮರಣ ಖಂಡಿತ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಯುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವರದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. എന്നാൽ മൈനോറിറ്റി ആയ കാലേബും യോശുവയും, ಆದ್ರೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವಂತ ಕಾಲೇಬನು ಯೆಹೋಶುವನು, ഈ ദേശം ദൈവം നമുക്ക് അവകാശമായി തരും. ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೂ ಈ ದೇಶವನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ಸ್ವಾಧೀನವಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. യഹോവയായ ദൈവം നമുക്ക് വാഗ്ദത്തം തന്ന ഈ ദേശത്തെ അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ಯೆಹೋವನಾದಂತ ದೇವರು ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ವಾಗ್ದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಾದರೆ, ഈ ദേശം ദൈവം നമുക്ക് അവകാശമായി തരും. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದೇಶವನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ഇതിന് 10ാം വാക്യം, ഓക്കെ, അതിന്റെ 24ാം വാക്യം തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ, കർത്താവായ ദൈവമായ യഹോവയുടെ തേജസ് സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ ഇറക്കി ദൈവം ദേശത്തോട് കോപിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ കാണുന്നു. 24ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನೀವು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ದೇವರ ಕೋಪವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಂದಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. അതിനിടയ്ക്ക് കർത്താവായ ദൈവം തന്നെ പറയുന്നു, കാലേബ് സാക്ഷ്യം പറയുന്നു. വേഴ്സ് 24 ನೋಡಿ, 24ನೇ ವಾಕ್ಯ ಒಂದು ಬಾರಿ ಓದಿ ಅದನ್ನು. എന്റെ ദാസനായ കാലേബോ, അവന് വേറൊരു സ്വഭാവമുള്ളത് കൊണ്ടും എന്നെ പൂർണ്ണമായി അനുസരിച്ചത് കൊണ്ടും അവൻ പോയിരുന്ന ദേശത്തേക്ക് ഞാൻ അവനെ എത്തിക്കും. അവന്റെ സന്തതി അത് കൈവശമാക്കും. എന്നാൽ അമാലേക്കരും കനാന്യരും താഴ്വരയിൽ പാർക്കുന്നത് കൊണ്ടോ നിങ്ങൾ നാളെ ചെങ്കടലിലേക്കുള്ള വഴിയായി മരുഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുവീൻ. ദൈവമായ യഹോവ, ഞാൻ സമയമില്ലാത്തത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പോകുന്നു. 15ാം വാക്യത്തോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ, ദൈവമായ യഹോവ ദേശത്തെ കോപിക്കുന്നു, ദേശത്തെ മൊത്തം സംഹരിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ മോശ ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്, ദൈവത്തെ നശിപ്പിക്കില്ല, ജനത്തെ നശിപ്പിക്കില്ല, അവരോട് കരുണ തോന്നണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. 15ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಗಮನಿಸುವಾಗ, ನನಗೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಬೇಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವಾಗ ದೇವರ ಕೋಪವು ಜನರ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿದಿತ್ತು, ಅವರನ್ನು
ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅಂದುಕೊಂಡಾಗ ಮೋಶೆಯು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಜನರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ನಿಂತುಕೊಂಡದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. മെജോറിറ്റി മുമ്പിൽ മൈനോറിറ്റി നിന്ന കാലേബിനെ യോശുവ യഹോവ കണ്ടു. ಅಧಿಕವಾದಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಯೆಹೋಶುವನನ್ನು ಕಾಲೇಬನನ್ನು ದೇವರು ನೋಡಿದರು. നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ನಾವಿರುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ നമ്മൾ മൈനോറിറ്റി ആയിരിക്കും. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರಬಹುದು. നമ്മൾ യഹോവയെ സേവിക്കുന്നവരായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മൈനോറിറ്റി നിൽക്കുന്നവരായിരിക്കും. ನಾವು ಯೆಹೋವನನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಕಾರಣ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರಬಹುದು. യഹോവ നമ്മോടുണ്ട്. ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾನೆ. നമ്മൾ കാലേബിനെ പോലെ ನಾವು ಕಾಲೇಬನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ യോശുവയെ പോലെ ಯೆಹೋಶುವನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ വേറൊരു സ്വഭാവമുള്ളവരായി തീരണം. ಬೇರೊಂದು ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳವರಾಗಿ ನಾವಿರಬೇಕು. ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചെങ്കിൽ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿರುವುದಾದರೆ അവൻ ശക്തനാണ്. ಆತನು ಶಕ್ತನು. ഈ ജനത്തെ മൊത്തം ഒരു വലിയൊരു ജനസംഖ്യയെ മൊത്തം കനാൻ ദേശത്തിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ನೋಡಿ, ಈ ದೊಡ್ಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕನಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ 14 അധ്യായത്തിൽ അവർ ഒരു സില്ലി റീസൺസ് പറയുന്നു. ഞങ്ങളെ വീണ്ടും ഒരു മിസ്രൈമിൽ കൊണ്ടുപോയി, ഞങ്ങൾ മിസ്രൈമിൽ അവർ കഷ്ടപ്പെട്ടു, അവർ ഊഴിവേല ചെയ്യിപ്പിച്ചു, അവർക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കാതെ അവർ ഊഴിവേല ചെയ്യിച്ചു. യഹോവ അവർ കരുണ തോന്നി ദേശത്ത് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അവർ വീണ്ടും പറയുന്നു, ഞങ്ങൾ വീണ്ടും മിസ്രൈമിൽ കടന്നു പോകണം. ನೋಡಿ, ಈ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ಅಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾದಂಥ ಹಿಂಸೆಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋದ್ರು. 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ದೇವರ ವಿರೋಧವಾಗಿ, ಮೋಶೆ ಆರೋನ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಗುಣಗುಟ್ಟುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ഒരു ആത്മീയ ദൂതാകട്ടെ. ಇದು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಒಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಾಗಿರಲಿ. യഹോവ നമ്മളെ വിളിച്ചു, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. പാപത്തിൽ നമ്മളായിരുന്നു, ನಾವು ಪಾಪದಲ್ಲಿದ್ದೆವು. പാപകൂപത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ ಪಾಪದ ನೆಸೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ കരുണാസമ്പന്നനായ ദൈവമോ, ಕರುಣೆಯುಳ್ಳಂತ ದೇವರು നമ്മെ വിളിച്ചു. ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದನು. നമ്മൾ യാത്ര പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോൾ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಬರುವಾಗ, പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ಪ್ರಯಾಸಗಳು ಬರುವಾಗ തിരിച്ചു പോകാനല്ല, ನಾವು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗುವಂತಲ್ಲ, മുന്നോട്ട് പോകാൻ, ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂತೆ, മുന്നോട്ട് പോകാൻ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂತೆ കാലേബിനെ പോലെ, ಕಾಲೇಬನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ യോശുവയെ പോലെ ಯೆಹೋಶುವನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ഒരു വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവമുള്ളവരായി ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದಂಥ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳವರಾಗಿ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. ದೇವರು ನಮಗೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ. ഈ വർഷം അവസാനമായി ಈ ವರ್ಷವು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച പലതും നേടിയില്ല. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಬಯಸಿದ್ದು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮಗೆ ಸಿಗದೆ ಹೋಗಿರಬಹುದು. എന്നാൽ ദൈവത്തിന് സമ്പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കുക. ಆದ್ರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿ, ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെയാ, ದೇವರ ಮುಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. അവരുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചു, ಅವರು ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ മരിച്ചു പോകാൻ പോവാണ്, ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಸಾಯಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ, എല്ലാം തീർന്നു, ಎಲ್ಲ ಮುಗಿತು, ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ കൊള്ളയെ പോകും, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. യഹോവയായ ദൈവം, ಆದ್ರೆ ಯೆಹೋವನಾದಂತ ದೇವರು 14 അധ്യായം 26 തൊട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 26ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನೀವು ಗಮನಿಸುವುದಾದ್ರೆ, യോശുവയും കാലേബും അവന്റെ കുടുംബം ഒഴികെ പിന്നെ ഈ ഉള്ള ആൾക്കാർ ആരും ആ ദേശം കൈവശമാക്കത്തില്ല. ನೋಡಿ, ಯೆಹೋಶುವ ಮತ್ತೆ ಕಾಲೇಬನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವಿರೋಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಾಗ್ದಾನದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. They were worried about the children. ಆದರೆ ದೇವರು ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ತಲೆಮಾರಿನ ಕುರಿತು ಅವರು ವ್ಯಾಕುಲಪಟ್ಟಿರುന്നു. ಅವರ ತಲೆಮಾರುಗಳನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಅವರು ವೇದನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. എന്നാൽ ദൈവം അവരെ ഓർത്തു. ಆದರೆ ದೇವರು ಅವರನ್ನು ನೆನೆಸಿದರು. ನೋಡಿ, ಅವರ ಪಿತಾಕന്മാർ ദൈവത്തോട് മത്സരിച്ചു. ಅವರ ಪಿತೃಗಳು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ದೇವರು ಮನಮರುಗಿದನು. ദൈവത്തിന്റെ കരുണയും ദൈവത്തിന്റെ കൃപയും അവർ നിരസിച്ചു. ದೇವರ ಕರುಣೆಯು ದೇವರ ಕೃಪೆಯು ಅವರ ಮೇಲಾಗಿ ಬಂತು. എന്നാൽ ദൈവം അവർ തലമുറയെ കടാക്ഷിച്ചു. ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ದೇವರು ಅವರ ತಲೆಮಾರುಗಳನ್ನು ಆತನು ನೋಡಿಕೊಂಡನು. ദൈവം നമ്മളെ പോലെ, ദൈവം ഈ കാലേബിനെ യോശുവയെ പോലെ, ಈ ಕಾಲೇಬನ ಯೆಹೋಶುವನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ നമുക്കൊരു വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവമായി തീരാം. ನಮಗೆ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದಂತಹ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳವರಾಗಿರೋಣ. ദൈവം നമ്മളെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കോളിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മളെ വിളിച്ചേക്കുന്നത്. ದೇವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕರೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. നമ്മളെ വിളിച്ചേക്കുന്നത് നിത്യതയ്ക്കുള്ള ഒരു യാത്രയ്ക്കാണ്. ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿರುವಂತದ್ದು ನಿತ್ಯತೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ. ഇസ്രായേൽ ജനം കനാനിലേക്കുള്ള യാത്ര ഉള്ളതുപോലെ നമ്മുടെ യാത്ര നിത്യ കനാനിലേക്കാണ്. ನೋಡಿ, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ವಾಗ್ದಾನದ ಭೂಮಿಯಾದಂತಹ ಕನಾನಿಗೆ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವಿರುವುದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವು ನಮ್ಮ ಕಾನಾನಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಲೋಕವನ್ನು ಹುಡುಕಿ. നമ്മുടെ പ്രതിസന്ധികൾ പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, ನಮಗೆ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳು ಪ್ರಯಾಸಗಳು ಬರುವಾಗ നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് അളക്കാനല്ല, ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತದಲ್ಲ, ദൈവത്തിന്റെ പെർഫെക്റ്റ് വിൽ, ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം നിറവേറാൻ ದೇವರ ಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಚಿತ್ತವು ನೆರವೇರುವಂತೆ നമ്മെ സമ്പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കാം. ನಮ್ಮನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು. മത്തായി സുവിശേഷം 14 അധ്യായം കൂടെ വായിച്ചു ഞാൻ നിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಿ ನಾನು ಮುಗಿಸಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ. Verse 26. ಮತ್ತಾಯ 14:26. അവൻ കടലിൽ മേൽ നടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടു ശിഷ്യന്മാർ ഭ്രമിച്ചു, അതൊരു ഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞു പേടിച്ചു നിലവിളിച്ചു. ഇവിടെ ഒരു നിലവിളിയാ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೂಗುವಿಕೆ. പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരു നിലവിളി കണ്ടു. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊರೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದೆವು.
അവരും നിലവിളിച്ചു. ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി അവർക്ക് വിരോധമെന്ന് വിചാരിച്ച് അവർ നിലവിളിച്ചു. അവർ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചു, ദൈവത്തോട് മത്സരിച്ചു. ನೋಡಿ, ಅವರು ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಅವರು ಗುನುಗುಟ್ಟಿ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಂತರವಾಗಿ ದೇವರ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡರು. എന്നാൽ ഇവിടെ പുതിയ നിയമത്തിൽ മത്തായി സുവിശേഷത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ ಗಮನಿಸುವಾಗ കർത്താവിനോട് ചേർന്ന ശിഷ്യന്മാർ ಕರ್ತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಶಿಷ್ಯರು കർത്താവിനെ കണ്ടു പേടിച്ചു. ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿ ಕರ್ತನನ್ನು ನೋಡಿ ಭಯಪಟ್ಟರು. അതിന് 22 വായിക്കുമ്പോൾ 22ನೇ വാಕ್ಯದಿಂದ ಗಮನಿಸಿ. ഉടനെ യേശു താൻ പുരുഷാരത്തെ പറഞ്ഞയക്കുന്നതിനിടയിൽ ശിഷ്യന്മാർ പടകിൽ കയറി തനിക്ക് മുമ്പായി അക്കരയ്ക്ക് പോകുവാൻ അവരെ നിർബന്ധിച്ചു. അവൻ പുരുഷാരത്തെ പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ തനിയെ മലയിൽ കയറിപ്പോയി. വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ ഏകനായി അവിടെ ഇരുന്നു. പടകോ കരവിട്ടു പല നാഴിക ദൂരത്തായി. കാറ്റ് പ്രതികൂലമാകൊണ്ട് തിരകളാൽ വലഞ്ഞിരുന്നു. രാത്രിയിലെ 4-ാം യാമത്തിൽ അവൻ കടലിൽ മേൽ നടന്നു അവരുടെ അടുക്കൽ വന്നു. അവൻ കടലിൽ മേൽ നടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടു ശിഷ്യന്മാർ ഭ്രമിച്ചു. അതൊരു ഭൂതമെന്ന് പറഞ്ഞു പേടിച്ചു നിലവിളിച്ചു. ആമേൻ. അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നു, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്ന് 12-ാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വലിയൊരു അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിച്ചു. 5 അപ്പം കൊണ്ട് 5000 പേരെ പോഷിച്ച ശേഷം ദൈവ ശിഷ്യന്മാരെ പടകു വിട്ട് അക്കരയ്ക്ക് വിടുമ്പോൾ അവർ യാത്രാ മധ്യേ, ആ യാത്രയിൽ യേശുവില്ല, യേശു വേറെ സ്ഥലത്താണ്. യാത്രാ മധ്യേ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രതിസന്ധി വന്നപ്പോൾ അതറിഞ്ഞ കർത്താവ് കടൽമേൽ നടന്ന് അവർ മുമ്പിൽ എത്തുവാണ്. ನೋಡಿ, 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಗಮನಿಸುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ 5 ರೊಟ್ಟಿ 2 ಮೀನುಗಳ ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಂತರವಾಗಿ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ದೋಣಿಗೆ ಹತ್ತಿಸಿ ಆಚೆ ದಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಆ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಬೇರೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದು ಈ ಶಿಷ್ಯರು ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂಥ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳು ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ತನಾದಂಥ ಯೇಸುವು 4ನೇ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಆತನು ಕಡಲ ಮೇಲೆ, ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ನಡೆದು ಬಂದದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. 24 hours യേശുവിനെ കണ്ട ശിഷ്യന്മാർ, 24 ತಾಸು ಯೇಸುವಿನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಆತನನ್ನು ನೋಡಿದಂತ ಶಿಷ್ಯರು ആ ജനത്തെ വിടുവിക്കാമെന്ന യേശുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു ഭൂതമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ പേടിച്ചു നിലവിളിച്ചു. ಜನರನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಯೇಸುವನ್ನು ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿ ಅವರು ಒಂದು ಭೂತ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೆನೆಸಿದರು. അത് നമ്മുടെ മനസ്സ് പോകുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി നമ്മുടെ വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആ ദൈവ പ്രവൃത്തിയെ കാണാതെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ബുദ്ധി മന്ദമായി പോകാറുണ്ട്. ನೋಡಿ, ದೇವರ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಮಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಬರುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಗಳು ಮಂದವಾಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും ദൈവ ബുദ്ധിയുമായി നമ്മൾ ഒരിക്കലും കമ്പയർ ചെയ്യില്ല. ದೇವರ ಬುದ್ಧಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋಲಿಸಬಾರದು. നമ്മുടെ ഹിതത്തിൽ ദൈവഹിതം നടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയോട് ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. ದೇವರ ಚಿತ್ತವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರದು. ദൈവഹിതം സമ്പൂർണ്ണമായി സമർപ്പണമെങ്കിൽ 1 പത്രോസിലെ എഴുതുപോലെ അവൻ തക്ക സമയം അവന്റെ ബലം താണിരിപ്പീൻ. ನೋಡಿ, ದೇವರ ಚಿತ್ತವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಬೇಕಾದ್ರೆ 1 ಪೇತ್ರನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಆತನ ಹಸ್ತದ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ഇവിടെ യേശുവിനെ കണ്ട് അവർ യേശുവല്ല വേറെ എന്തോ കണ്ട് പേടിച്ചു അവർ നിലവിളിച്ചു. ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡಿ ಅದು ಯೇಸು ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಭಯಪಟ್ಟರು. ಅವರ പടക് അവിടെ ഇതുവരെ അവിടെ കർത്താവ് വന്ന് അവരെ ആ പടക് അമർത്തിയില്ല. അവിടെ ഒരു സൗഖ്യം വന്നില്ല, ഒരു വിടുതൽ വന്നില്ല. എന്നാലും അതിനെ വിട്ട് അവരെ വലിയ പ്രശ്നത്തെ വിട്ട് ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തെ യേശുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ യേശുവിന്റെ പ്രവൃത്തി ദൈവപ്രവൃത്തിയും തിരിച്ചറിയാതെ ആ പ്രവൃത്തി കണ്ട് അവർ നിലവിളിച്ചു കരഞ്ഞു. ನೋಡಿ, ಅವರು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಬಂದಂತ ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಮರೆತು ಈಗ ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ಭಯಪಡುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅದ್ಭುತಗಳು ನಡೆದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವರು ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡಿ ಭಯಪಡುವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. 27ാം വാക്യത്തിൽ 27 പറയുന്നു, ഉടനെ യേശു 27ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಯೇಸು ഉടനെ യേശു അവരോട് ധൈര്യപ്പെടുവീൻ, ഞാനാകുന്നു, പേടിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. യേശു അവർ പറഞ്ഞു, ധൈര്യപ്പെടുവീൻ, പേടിക്കണ്ട. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಧೈರ್ಯವಾಗಿರ್ರಿ, ನಾನೇ ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ. നമ്മുടെ ജീവിത യാത്രയിൽ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ, നമ്മുടെ പ്രതിസന്ധികളിൽ, ನಮ್ಮ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳಲ್ಲಿ, നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജോലി കാര്യങ്ങളിൽ, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿದಿನದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ, ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸುವಾಗ നമ്മെ സഹായിപ്പാൻ യഹോവ ശക്തനാണ്. ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಶಕ್ತನು. ധൈര്യപ്പെടുവീൻ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿರ್ರಿ, ഭയപ്പെടേണ്ട. ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ. എന്നാൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ കൊണ്ട് ദൈവഹിതത്തെ നമ്മൾ അളക്കാൻ പാടില്ല. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಯಿಂದ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನಾವು ಹೋಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം, ദൈവത്തിന്റെ വഴികൾ അഗോചരമത്രേ. ದೇವರ ಚಿತ್ತವು, ದೇವರ ದಾರಿಗಳು ಅದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದದು. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കും, ಅನೇಕ ವೇಳೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, നമ്മുടെ പ്ലാൻസ്, നമ്മുടെ ഡിസൈർസ് നടക്കണമെന്ന്, ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತವೇ ನಡೆಯಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟವೇ ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. ദൈവഹിതം നമ്മൾ പലപ്പോഴും നിരാശരായി ഡിപ്രസ്ഡ് ആയി പോകാറുണ്ട്. ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ದೇವರ ಚಿತ್ತವು ನೆರವೇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನೇಕ ವೇಳೆ ನಾವು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತೇವೆ. എന്ന് നമ്മൾ തന്നെ സമ്പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കണം. ಈ ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರ ಮುಂದಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ. വർഷത്തിന്റെ അവസാന ഞായറാഴ്ച വന്നിരിക്കുമ്പോൾ, ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಿರುವಾಗ
നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തതും നമ്മൾ ഒന്നും നടന്നില്ലെന്ന് വരാം. ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಡೆಯದೆ ಹೋಗಿರಬಹುದು. നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ಅದು ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಿ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ. നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ദൈവഹിതത്തെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് നടന്നില്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ಅನೇಕ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೋಡಿ ಇದು ಯಾಕೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಶಿಷ್ಯಮಾരോട് പറഞ്ഞ പോലെ ഭയപ്പെടേണ്ട, ധൈര്യപ്പെടുവീൻ. ಶಿಷ್ಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಯೇಸು ಹೇಳುತ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿರ್ರಿ. Do not be afraid. ನೀವು ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ, ധൈര്യപ്പെടുവീൻ. ನೀವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿರ್ರಿ. Take strength in Christ. ನೀವು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿ. നമുക്ക് അവകാശപ്പെടാൻ, നമുക്ക് ആശ്രയിപ്പാൻ യഹോവയിൽ ആരുമില്ല. ನೋಡಿ, ನಾವು ಭರವಸೆ ಇಡುವಂತೆ, ನಾವು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ದೇವರನ್ನು, ಯೇಸುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. സദൃശവാക്യം 3:5 ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 5ನೇ ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ, യഹോവയെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ആശ്രയിപ്പീൻ. ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ ನೀವು ಭರವಸೆ ಇಡಿರಿ. സ്വന്ത വിവേകത്തിൽ ഊന്നരുത്. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಡಿ. Trust in the Lord with all your heart. ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ದೇವರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬಿರಿ. Do not lean in your understanding, own understanding. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಲ್ಲಬೇಡಿ. പലപ്പോഴും ಅನೇಕ ವೇಳೆ പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ്, നമ്മുടെ ബുദ്ധി, നമ്മുടെ സെർബലമാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳು ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಬಲವನ್ನು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. If it is God will നമ്മൾ പോലെ അന്വേഷിക്കാൻ പോലും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കഴിയത്തില്ല. ಇದು ದೇವರ ಚಿತ್ತವ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಆಗುವುದೇ ಹೋಗ್ತದೆ. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു നെയിം സേക്കിന് പറയും, if God will, we will be going there. ನಾವು ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ದೇವರ ಚಿತ್ತವಾದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. നമ്മൾ യഥാർത്ഥമായി ദൈവഹിതം എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ಆದ್ರೆ ಅದು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತವ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವಾ? പലരും ദൈവഹിതമില്ലാതെ വഴി തെറ്റി പോകുമ്പോഴാണ് പ്രതിസന്ധികൾ പ്രയാസങ്ങൾ വരുന്നത്. ಅನೇಕರು ದೇವರಿಲ್ಲದೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗುವಾಗಲೇ ಕಷ್ಟಗಳು ಪ್ರಯಾಸಗಳು ಬರುವಂತದ್ದು. എന്നാൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിപ്പീൻ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಶ್ರಯ ಬಿಡೋಣ. ഈ അധ്യായം ഞാൻ വായിച്ച് അവസാനിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ನಾನು ಮುಗಿಸಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ. അതിന്റെ 28 വാക്യത്തിൽ പത്രോസ് യേശുവിനെ പരീക്ഷിക്കുകയാണ്. 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 28ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನು ಯೇಸುವನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. പത്രോസ് പറയുന്നു, പത്രോസ് കർത്താവേ നീ കർത്താവാണ്. വീണ്ടും കർത്താവിനെ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അതിന് പത്രോസ്, കർത്താവേ നീ ആകുന്നു എങ്കിൽ ഞാൻ വെള്ളത്തിന് മേൽ നിന്റെ അടുക്കൽ വരേണ്ടതിന് കൽപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಪೇತ್ರನು ಅದನ್ನು ನಂಬದಂತೆ ಸಂದೇಹದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದನು, ಕರ್ತನೇ ಇದು ನೀನೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ಸಹ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡು. എന്നാൽ കർത്താവ് വരാൻ പറഞ്ഞു. ಆದ್ರೆ ಕರ್ತನು ಬಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಂದನು. അടുത്തുള്ള വാക്യത്തിൽ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ വരിക എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. പത്രോസ് പടകിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുവാൻ വെള്ളത്തിന്മേൽ നടന്നു. എന്നാൽ അവൻ കാറ്റ് കണ്ട് പേടിച്ചു. എന്നാൽ അവൻ കാറ്റ് കണ്ട് പേടിച്ച് മുങ്ങി തുടങ്ങുകയാൽ കർത്താവെ എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് നിലവിളിച്ചു. ഉടനെ യേശു കൈനീട്ടി അവനെ പിടിച്ചു. അല്പവിശ്വാസിയെ നീ എന്തിനു സംശയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പരാജയം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അല്പവിശ്വാസികളാകാറുണ്ട്. ನೋಡಿ, ಅನೇಕ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅಲ್ಪ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿರ್ತೇವೆ. നമ്മളെ പൊതുവെ വിളിക്കാറുള്ള പേരാണ് വിശ്വാസി എന്ന്. ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി കാണുമ്പോൾ കാണത്തില്ല, ഉള്ളിൽ ശ്വാസമേ ഉള്ളൂ. ನೋಡಿ, ಆದ್ರೆ ಅನೇಕ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಅಲ್ಪ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿ ತೋಚುತ್ತದೆ. നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തോടെ, ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ, പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസത്തോടെ, ಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ കർത്താവിനെ കണ്ടുകൊണ്ട്, ಕರ್ತನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ, കർത്താവിന് ഒരു നെയിം സേക്കിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕರ್ತನನ್ನು ನೋಡುವಂತದಲ್ಲ, പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ, ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ, നമ്മുടെ സ്വന്തം ವಿವೇಕത്തിൽ ഊന്നാതെ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಲೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲದಂತೆ ദൈവത്തിൽ മാത്രം ആശ്രയിപ്പാൻ, ದೇವರ ಮೇಲಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಯವಿರಲಿ. എന്റെ ഉള്ളിൽ ചിന്ത വരുന്നുണ്ട്. ನನ್ನ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ഊന്നരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ಜಾರಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಬಾಗಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ഈ കേരളത്തിലുള്ളവരായിരിക്കും പലരും കൂടുതൽ ഇവിടെ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರು ಅನೇಕರು ಕೇರಳದಿಂದ ಬಂದವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೆನೆಸ್ತೇನೆ. അവിടെ ഈ കൃഷിക്കാർ, ഈ വലിയ ഈ ബനാന പ്ലാന്റേഷൻ ഉള്ളവര്, ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದ್ರೆ ബനാന അവിടുന്ന് വരുമ്പോൾ അവർ എന്തെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് വെക്കും, അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಮರ ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ലോഡ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ಅದರ ವೆಯ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅದನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോഡ് വരുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികൾ, പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, ನೋಡಿ, ಅನೇಕ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ರಕಾರವಾದಂತಹ ಭಾರಗಳು ಬರುವಾಗ, പലപ്പോഴും ദൈവത്തെ വിട്ട് മനുഷ്യരിൽ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ, ಅನೇಕ ವೇಳೆ ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಆಶ್ರಯ ಬಿಡುವಾಗ നമ്മൾ തകർന്നു പോകും. ನಾವು ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತೇವೆ. നമ്മൾ തകർന്നു പോകുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം, ನಾವು ಬಿದ್ದು ಹೋಗದಂತೆ, ನಾವು ಹೊಡೆದು ಹೋಗದಂತೆ ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ, വചനം പറയുന്നു, ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಿದೆ, ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിപ്പീൻ, ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆಶ್ರಯ ಬಿಡಿ, സ്വന്തം വിവേകത്തിൽ ഊന്നാതെ ಸ್ವಬುದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಆಧಾರವಾಗಿರಬೇಡಿ, ദൈവത്തിൽ മാത്രം ആശ്രയിപ്പീൻ. ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಬಿಡ್ರಿ. എന്നെ വളരെ ദൈവാത്മാവ് ഹേമിക്കുന്ന ഒരു വാക്യം വായിക്കുന്നു, ദാനിയേൽ പ്രവചന പുസ്തകത്തിൽ. ನನ್ನನ್ನು ದೇವರು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದ್ತೇನೆ. ದಾನಿಯೇಲನ ಪುಸ್ತಕ 6ാം വാക്യം 3ാം വാക്യം. 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 3ನೇ ವಾಕ್ಯ. ദാനിയേൽ 6:3.
അവൻ അധ്യക്ഷന്മാരിലും പ്രധാന ദേശാധിപന്മാരിലും വിശിഷ്ടനായി വിളങ്ങി. ആറാം അധ്യായം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ദാനിയേലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി നേരിടുക. ನೋಡಿ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಗಮನಿಸುವಾಗ ದಾನಿಯೇಲನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವಾದಂತ ಒಂದು ಶೋಧನೆಯ ಕಾಲ. ഈ ദാനിയേൽ അധ്യായം നോക്കുമ്പോൾ ദാനിയേൽ ശദ്രക് മേശക് അബേദ്നെഗോ ഇവർ 4 പേരും ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് അവരെ ബാബിലോൺ ജനത്തിൽ അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നതാണ്. ನೋಡಿ ಈ ದಾನಿಯೇಲ ಮತ್ತು ಶದ್ರಕ್ ಮೇಷಕ್ ಅಬೇದ್ನೆಗೋ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಇಸ್ರಾಯೇಲಿಂದ ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಕರೆತಂದದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. എന്നാൽ അവർ സ്വന്തം ദേശത്തിലല്ല, ಆದ್ರೆ ಅವರಿದ್ದಂತಹ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲ, എന്നാൽ അവരായിരുന്ന ദേശത്തിൽ അവർ ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ചു. ಆದ್ರೆ ಅವರಿದ್ದಂತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿದರು. അവരുടെ ജീവിത രീതിയല്ല, ಅವರ ಜೀವಿತವಲ್ಲ, ಅವರ ಜೀವ ಶೈಲಿಗಳೆಲ್ಲ എങ്ങനെ അവർ ദൈവത്തിൽ അവർ ആശ്രയിച്ചു അതുപോലെ നടന്നുകൊണ്ട് വന്നു. ಹೇಗೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆಶ್ರಯ ಬಿಟ್ಟರೋ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ഈ ആറാം അധ്യായത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಗಮನಿಸುವಾಗ ദൈവം ദാനിയേലിനെ ആ ദേശത്ത് അവനെ മഹാനാക്കി. ದೇವರು ದಾನಿಯೇಲನು ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದರು. എന്നാൽ ഇവന് വിരോധമായി ഇവനെ എങ്ങനെ തകർത്തു കളയുമെന്ന് ചിലവർ കൂടാലോചന നടത്തി. ಆದ್ರೆ ಈತನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಈತನನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೀಳಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅನೇಕರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. അതിന് 4ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ 4ನೇ ವಾಕ್ಯ ಗಮನಿಸುವಾಗ ആകയാൽ അധ്യക്ഷന്മാരും പ്രധാന ദേശാധിപന്മാരും രാജ്യം സംബന്ധിച്ച് ദാനിയേലിന് വിരോധമായി കാരണം കണ്ടെത്തുവാൻ അന്വേഷിച്ചു. എന്നാൽ യാതൊരു കാരണവും കുറ്റവും കണ്ടെത്തുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. അവൻ വിശ്വസ്തനായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു തെറ്റും കുറ്റവും അവനിൽ കണ്ടെത്തിയില്ല. യെസ്, ഇവിടെ കാണുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്സ് ദാനിയേലിനെ കണ്ട് ഏത് രീതിയിലും അവനെ ഒന്ന് അകപ്പെടുത്തണമെന്ന് നോക്കി. എന്നാൽ അവർക്ക് ദാനിയേൽ അവന്റെ എല്ലാ ജോലിയിലും അവന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഹി വാസ് ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ, വിശ്വസ്തനായിരുന്നു. ನೋಡಿ, ಹೇಗಾದ್ರೂ ದಾನಿಯೇಲನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಈತನನ್ನು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಬೀಳಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದಾಗ ದಾನಿಯೇಲು ಮಾಡಿದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿಯೂ ಸರಿಯಾಗಿಯೂ ಇದ್ದನು. ഇത് നമുക്കുള്ളൊരു ദൂതായി മാറട്ടെ. ಇದು ನಮಗೆ ಒಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಲಿ. നമ്മൾ നമ്മുടെ ജോലി സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കുമ്പോൾ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿರುವಾಗ, നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യൻ ബിലീവറായി നമ്മുടെ ജോലി, നമ്മുടെ ഫേമിൽ, നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ, നമ്മുടെ കോളേജ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ, ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ, ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಇರುವಾಗ നമ്മളെ കുറിച്ച് വേറൊരാള് ನಮ್ಮ ಕುರಿತಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ഒരു കുറ്റവും പറയാൻ, ಯಾವ ತಪ್ಪು ಹೇಳದಂತೆ, നമ്മുടെ നടപ്പിൽ, നമ്മുടെ രീതിയിൽ, നമ്മുടെ ഒരു കാര്യത്തിൽ കുറ്റം പറയാൻ ഇടയാക്കില്ല. ನಮ್ಮ ನಡತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ಕುರಿತಾಗಿ ಯಾವ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಹೇಳದೇ ಇರುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಇರಬೇಕು. നമ്മുടെ റോൾ മോഡൽ ആകണം. നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട്, നമ്മുടെ സംസാരം കൊണ്ട് റോൾ മോഡൽ ആകണം. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്രധാന ദേശാധിപന്മാർക്കും ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ആൾക്കാർക്ക് ദാനിയേലിനെ പറ്റി ഒരു കുറ്റം പറയാനില്ല. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ದೇಶಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ದಾನಿಯೇಲನ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. 5ാം വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ, ಆದ್ರೆ 5ನೇ ವಾಕ್ಯ ಗಮನಿಸಿ. അപ്പോൾ ആ പുരുഷന്മാർ നാം ഈ ദാനിയേലിന്റെ നേരെ അവന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായപ്രമാണം സംബന്ധിച്ചുള്ളതല്ലാതെ മറ്റൊരു കാരണവും കണ്ടെത്തുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. യെസ്, അന്നേരം അവർ ഒറ്റ കുറ്റങ്ങളുള്ളൂ. അവൻ ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നു, ആ കുറ്റമില്ലാതെ വേറെ കുറ്റം അവൻ പറയാനില്ലായിരുന്നു. ನೋಡಿ, ಆತನು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ತಪ್ಪು ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ഈ കുറ്റം ആരോപിച്ച് അവർ ദാരിയാവേശ് രാജാവിനെ കണ്ട് ബോധിപ്പിച്ച് ഒരു കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിക്കുക. 30 ദിവസത്തേക്ക് രാജാവിനല്ലാതെ വേറെ ആരെയും നമസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഒരു കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിച്ച് എങ്ങനെങ്കിലും ദാനിയേലിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവർ ഒരു കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിക്കുകയാണ്. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ 30 ದಿನಗಳು ರಾಜನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ಯಾರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬಾರದೆಂಬುದಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಕುತಂತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು. എന്നാൽ 10ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, ಆದ್ರೆ 10ನೇ ವಾಕ್ಯ ಗಮನಿಸುವಾಗ അവിടെയാണ് ദാനിയേലിന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. ദാനിയേൽ എങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചു? ಅಲ್ಲಿ ದಾನಿಯೇಲನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದನು? എന്നാൽ രേഖ എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ദാനിയേൽ അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ വീട്ടിൽ ചെന്നു അവന്റെ മാളിക മുറിയുടെ കിളിവാതിൽ യെരൂശലേമിന് നേരെ തുറന്നിരുന്നു. താൻ മുമ്പേ ചെയ്തു വന്നതുപോലെ ദിവസവും 3 പ്രാവശ്യം മുട്ടുകുത്തി തന്റെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു സ്തോത്രം ചെയ്തു. ദാനിയേൽ ഇത് വലിയ പ്രതിസന്ധി വന്നിരിക്കുക. ದಾನಿಯೇಲನ ಮುಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಶೋಧನೆ ಬಂದಿದೆ. രാജാവിനെ വേറെ ആരെങ്കിലും നമസ്കരിച്ചാൽ അവനെ കൊണ്ട് സിംഹക്കുഴിയിൽ ഇടുന്നുള്ള കൽപ്പന വന്നിരിക്കുക. ರಾಜನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ ಆತನು ಸಿಂಹದ ಗವಿಗೆ ಆಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿರುವಂತಹ ಆಜ್ಞೆ ಬಂದಿದೆ. എന്നാൽ ദാനിയേൽ പേടിച്ച് ഓടിപ്പോയില്ല. ಆದ್ರೆ ದಾನಿಯೇಲನು ಭಯಪಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. വായിക്കുന്ന പോലെ 3 നേരവും അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എപ്പോഴും അത് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് അവൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനായിരുന്നു. ನೋಡಿ, 10ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು 3 ಹೊತ್ತು ಕರ್ತನನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದನು. ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരു മാറ്റം വന്നില്ല. ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಪಡುವಿಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. പ്രാർത്ഥിച്ചു, ಆತನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದನು. അവന് എതിരായി വന്നവർ അവനെ കുറ്റം ആരോപിച്ചു. ನೋಡಿ, ಆತನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಬಂದಂತ ತಪ್ಪುಗಳ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಆತನು ನಿಂತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. അവർ രാജാവിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത് അവനെ സിംഹക്കുഴിയിലാക്കി. ರಾಜನನ್ನು ಒತ್ತಾಯಪಡಿಸಿ ಆತನನ್ನು ಸಿಂಹದ ಗವಿಗೆ ಹಾಕಿಸಿದರು. എന്നാൽ സിംഹക്കുഴിയിൽ ഇട്ടപ്പോഴും ಸಿಂಹದ ಗವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರು. രാജാവിന് ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇവൻ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന്. ರಾಜನಿಗೆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಇತ್ತು, ಈತನ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಷ್ಟ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ കുറിച്ച് ഒരു ഭയം ദേശത്തുണ്ടാകണം. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುರಿತಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ
ಇರುವಂತವರಿಗೆ ಒಂದು ಭಯ ദാനിയേൽ ಉಂಟಾಗಬೇಕು. വിശ്വസ്തനായതുകൊണ്ട് ದಾನಿಯೇಲನು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿರುವ ಕಾರಣ അവൻ യഹോവയിൽ ആശ്രയിച്ചു. ಆತನು ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟನು. അവൻ പ്രതിസന്ധി വന്നപ്പോൾ അവൻ പതറിപ്പോയില്ല. ಆತನಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಆತನು ಭಯಪಡಲಿಲ್ಲ, ಹೆದರಲಿಲ್ಲ. ഡെയിലി ചെയ്യുന്ന പോലെ അവൻ 3 നേരം അവന്റെ കിളിവാതിൽ തുറന്നതുപോലെ അവൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಆತನು 3 ಹೊತ್ತು ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಆತನು ದೇವರಲ್ಲಿ അവനെ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. സിംഹക്കുഴിയിലിട്ടു. ಸಿಂಹ ಗವಿಗೆ ಆತನನ್ನು ಹಾಕಿದರು. നമുക്കറിയുന്ന വാക്യം അത് ഞാൻ എന്നാൽ ആ വാക്യം വായിക്കുന്നു. അതിന്റെ 20-ാം വാക്യം 20ನೇ ವಾಕ್ಯ ಗಮನಿಸಿ. ഗുഹയുടെ അരികെ എത്തിയപ്പോൾ അവൻ ദുഃഖശബ്ദത്തോടെ ദാനിയേലിനെ വിളിച്ചു. രാജാവ് ദാനിയേലിനോട് സംസാരിച്ചു. ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ദാസനായ ദാനിയേലേ, നീ ഇടവിടാതെ സേവിച്ചു വരുന്ന നിന്റെ ദൈവ സിംഹങ്ങളിൽ നിന്ന് നിന്നെ രക്ഷിപ്പാൻ പ്രാപ്തനായോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ദാനിയേൽ രാജാവിനോട്, രാജാവ് ദീർഘായുസ്സായിരിക്കട്ടെ, സിംഹങ്ങൾ എനിക്ക് കേട് വരുത്താതിരിക്കേണ്ടതിന് എന്റെ ദൈവം തന്റെ ദൂതനെ അയച്ചു അവയുടെ വായ അടച്ചു കളഞ്ഞു. ആമേൻ. എന്റെ ദൈവം എനിക്ക് കേട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ യഹോവയായ ദൈവം ദൂതനെ അയച്ച് സിംഹത്തിന്റെ വായ അടച്ചു കളഞ്ഞു. ನೋಡಿ, ಆತನು ಹೇಳಿದನು, ನನ್ನ ದೇವರು ನನಗೆ ಸಾಧಕವಾಗಿ ಆತನ ದೂತರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಸಿಂಹದ ಬಾಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದನು. ഇങ്ങനാണ് ദാനിയേൽ ആ പ്രതിസന്ധിയെ നേരിട്ടത്. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತನು ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಿಂತನು. ഇങ്ങനാണ് ദാനിയേൽ ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ആ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി അവൻ കാത്തിരുന്നു. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರ ಒಂದು ಚಿತ್ತಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಕಾಯುತ್ತಾ ಇದ್ದನು. ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ പോലെ പ്രതിസന്ധി വന്നപ്പോൾ പിറുപിറുത്തില്ല. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಗುಣಗುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ദാനിയേൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ದಾನಿಯೇಲನು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. ദൈവം അവന് വിടുതൽ നൽകി. ದೇವರು ಆತನಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟರು. ലാസ്റ്റ് വാക്യം വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ಒಂದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ, ಕೊನೆ ವಾಕ್ಯ ಹೊತ್ತೇನೆ. എബ്രായ ലേഖനം 3-ാം വാക്യം. ಇಬ್ರಿಯರ ಪತ್ರಿಕೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 1ನೇ ವಾಕ್ಯ. സ്വർഗീയ വിളിക്ക് ഓഹരിക്കാരായുള്ളവരെ, നാം സ്വീകരിച്ചു പറയുന്ന അപ്പോസ്തലനും മഹാപുരോഹിതനുമായ യേശുവിനെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുവീൻ. ഇവിടെ എബ്രായ ലേഖനത്തിൽ ഒരു വലിയ ആഹ്വാനം നടത്തുവാണ്. സ്വർഗീയ വിളിക്ക് ഓഹരിക്കായുള്ളവരെ, എല്ലാ വിശുദ്ധ സഹോദരന്മാരെ, നാം സ്വീകരിച്ചു വരുന്ന അപ്പോസ്തലനും മഹാപുരോഹിതനായ യേശുവിനെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുവേൻ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂಥ ಸಹೋದರರೇ, ಪರಲೋಕದ ಕರೆಯುವಿಕೆಗೆ ಪಾಲುಗಾರರಾದವರೇ, ನೀವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಪೊಸ್ತಲನನ್ನು ಮತ್ತು ಮಹಾಯಾಜಕನೂ ಆಗಿರುವ ಯೇಸುವನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಯೋಚಿಸಿರಿ. വെറുതെ നോക്കാനല്ല പറഞ്ഞേ. ನಾವು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡುವಂತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ലുക്ക് കെയർഫുള്ളി. ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು, ಗಮನವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ലുക്ക് കെയർഫുള്ളി രണ്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ನೋಡುವುದಕ್ಕೂ ಗಮನವಾಗಿ ನೋಡುವುದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ ഒരു കൊച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಮಗು ಇಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೆನೆಸಿ. അവന്റെ പേരൻസ് പറയും അവനൊന്ന് നോക്കിക്കോണമെന്ന് പറയും. ಅವರ ಪೋಷಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆತನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. നോക്കിയിട്ട് പോത്തേ ഉള്ളൂ. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുവീൻ, ಅವರು ಗಮನವಿಟ್ಟು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ബ്രെയിൻ പ്രവർത്തിക്കും. ಆತನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬೇರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿರುತ್ತೆ. ആ കൊച്ചു വളഞ്ഞാണോ ചരിഞ്ഞാണോ നേരെയുള്ള കൊച്ചാണോ, അങ്ങനെ പല 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 കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. ಆ ಮಗು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. അതുപോലെ ഇവിടെ എബ്രായ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಎಬ್ರಿಯ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು, യേശുവിനെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുവീൻ. ಯೇಸುವನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി യേശുവിനെ നോക്കുവീൻ. ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡಬೇಡಿ. നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് യേശുവിനെ അളക്കാനല്ല, യേശുവിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിക്കായി സമ്പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ದೇವರನ್ನು ನೀವು ಅಳತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಿ. ഈ ക്രിസ്മസ് എന്ന ഒരു വീക്ക് നമുക്ക് വരാൻ പോവാണ്. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ನ ಒಂದು ವಾರ ಬರಲಿದೆ. ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്രിസ്തുവില്ലാത്ത ക്രിസ്മസ് നമുക്ക് വേണ്ട. ಇದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಬೇಡ. ലോകം ഈ ക്രിസ്മസിനെ പല രീതിയിൽ ആഘോഷങ്ങൾ മാത്രമേ മാറ്റുമ്പോൾ, ಲೋಕವು ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅನ್ನು ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಂಡಾಡುವಾಗ നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മളെ ഉള്ളിലാക്കണം. ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായി നമ്മുടെ യേശു എന്ന പേര് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ, യേശുവിനെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയം തുറക്കുവാൻ ഇത് മുഖാന്തരമാകട്ടെ. ನೋಡಿ, ಯೇಸುವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಕಾರಣವಾಗಿರಲಿ. നമ്മൾ വായിച്ചു സംഖ്യാപുസ്തകം, അവർ യാത്രയിലായിരുന്നു. ನಾವು ಅರಣ್ಯಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಅವರು ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿದ್ದರು. നമ്മൾ മത്തായി സുവിശേഷം വായിച്ചു, അവർ യാത്രയിലായിരുന്നു. ನೋಡಿ, ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲೂ ಇದ್ದೆವು, ನೋಡಿದೆವು, ಅವರು ಸಹ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿದ್ದರು. നമ്മൾ യാത്രയിലാണ്. ನಾವು ಸಹ ಒಂದು ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം 3-ാം പറയുന്നു, നമ്മുടെ പൗരത്വമോ സ്വർഗ്ഗത്തിലാകുന്നു. ನಂತರವಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ನಿಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವವು ಪರಲೋಕವಾಗಿದೆ. നമ്മുടെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് നമ്മുടെ സ്വർഗ്ഗത്തിലാണ്. ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನದ ಭೂಮಿಯು ನಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗವಾಗಿದೆ. നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവം, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു, ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು വീണ്ടും വരാറായി, സമയമായി. ಆತನು ಮತ್ತೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ഇവിടെ നമ്മൾ ಓಡಿയതും ಅಧ್ವಾನಿച്ചതും, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಓಡಿದ್ದು, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಸ ಪಟ್ಟದಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ പോകാതെ, ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹೋಗದಂತೆ, നമ്മുടെ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി, ನಮ್ಮ ಯಾತ್ರೆ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ അധികം ശ്രദ്ധയോടെ, ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಓಡುವಾನ್, ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಾವು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಓಡುವಂತೆ സഹായിക്കട്ടെ. ದೇವರ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ. എന്നെ ഈ സമയം തന്ന ദൈവദാസനും കുടുംബം നന്ദിക്കുന്നു. ഈ വചനങ്ങൾ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ನಾವು ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ದೇವದಾಸರಿಗೂ ಸಭೆಯವರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. പരിശുദ്ധ കർത്താവേ,
ಪರಿಶುದ್ಧನಾದಂತ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ದೇವರೇ, കർത്താവ് അങ്ങ് ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൃപകൾക്കായി സ്തോത്രം. ನಿನ್ನ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗಾಗಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. പലപ്പോഴും ദൈവഹിതമെന്ന് തിരിച്ചറിയാതെ ಅನೇಕ ವೇಳೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ನಾವು ತಿಳಿಯದಂತೆ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം ബുദ്ധിയിൽ ആശ്രയിച്ചപ്പോൾ ಸ್ವಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದಾಗ കർത്താവെ ഞങ്ങളോട് കർണവുമാണെന്ന് ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ആ നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങാൻ ನಿತ್ಯತೆಗಾಗಿ ನಾವು ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳುವಂತೆ, അനേകരെ ഒരുക്കുവാൻ ಅನೇಕರನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುವಂತೆ നമ്മളെ സഹായിക്കുമാണെന്ന് ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. കൃപകൾക്കായി സ്തോത്രം. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. യേശു നാം തന്നെ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿಯೇ ആമേൻ. ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ.